हाय एवरीवन केमती अच्छ आई होप समस्ते भलरे थी बट आज मो देहटा ठीक खराब अच्छी स्टिल आम पाठ पढ़ा बिकज आम पाठ पढ़ा को फास्ट प्रायोरिटी देवा दरकार जर तो आसब जीव ठीक अच्छे तो आज क्लास स्टार्ट करवा लास्ट क्लास आम पढ़ी अंधकार प्रक्रिया यही क्लास आम पढ़ा गोटे नुआ टॉपिक पाचन तंत्र ठीक अच्छे मनीषर पाचन तंत्र बा पाकतंत्र तो निज नोट रे गोटे नुआ हेडिंग दियो मनीषर पाकतंत्र बोली एंड देख मु जहाँ जहाँ पढ़े से गुड़ाक बारंबार रिविजन कर बारंबार से गुड़ाक तुम सेल्फ टेस्ट नियो गोटे गोटे आई होप तुम भल ही परफॉर्म कर बिकज मु तो सब पॉइंट को मोर पीपीटी रे देइछि आ सब पॉइंट को भल डिटेल रे पढ़ी आई होप तुम परफॉर्मेंस भल रहिबो ठीक अछि। तो आज क्लास स्टार्ट करबा मनीषर पाचन तंत्र कौन आज है मनीषर पाचन तंत्र ठीक अच्छे देख आम जो खाद्य खाऊे से गुड़ाक जटिल रूप में थाए तो से गुड़ाक सरलीकृत होगापर ही आमर रक्त में मिसे ठीक अच्छे आम खाऊा खाद्य सार को शरीर कोष द्वारा व्यवहृत हो पारे ना कहीं कहीं आम जटिलकृत खाद्य खाऊे से गुड़ाक सरलीकृत होगापर ही आम देह मिसब यह प्रथम आमर पाचन तंत्र द्वारा सरलीकृत हो शोषण उपयोगी खाद्य परिणत हुए और शेष में रक्त मिसाए बुझल एगुड़ा कौन जटिलकृत खाद्य को सरलीकृत खाद्य परिणत करे आम पाचन तंत्र देन जाइकरी एगुड़ाक आम रक्त में मिशुची ठीक अच्छे यह हजम बा पाक प्रक्रिया कहुए यह हजम बा पाक प्रक्रिया कहुए जदि गोटे डेफिनेशन पड़ो पाक प्रक्रिया क्या कहुए तुम कौन लिख ना आम खाऊा खाद्य सार को आम शरीर कोष द्वारा व्यवहृत हो पारे ना यह प्रथम आम पाचन तंत्र द्वारा सरलीकृत खाद्य परिणत हुए तापर आम रक्त में मिसी थाए यह को ही हजम बा पाक प्रक्रिया कहुए अपरिपाक खाद्य मल रूपे शरीर निष्कासित होता है यहाँ कौन हो जाए जो गुड़ाक आमर परिपाक हो पारे ना से गुड़ाक मल रूपे शरीर बाहर को निष्कासित हो जाए देख आम शरीर गोटे छोट डायग्राम ओवराली गोटे आइडिया नहीं जावाई आम देखीदेवा कौन कौन देखा ना आमर यहाँ है मुखगयर आमर पाटी भीतर यहाँ है पाटी यहाँ है जीव ठीक अच्छे यहाँ जीव ग्रसनी आम श्वासनली आउ खाद्यनली यहाँ मिसेकी गोटे ग्रसनी तैयारी आमर अधिजीवा ये थाए यहाँ आमर लाल ग्रंथि आमर गोटे लाल थाए से लाल कौ टाइप एंजाइम थाए टाइलिन आगू पढ़ा है टाइलिन नाम गोटे एंजाइम थाए यहाँ आमर निगल जो यहाँ आमर निगल देन एगुड़ाक तो फुसफुस आम एगुड़ाक जाचे आईटा आमर पाइलोरिक स्टोमाक कौन पाइलोरिक स्टोमाक दी टाइप स्टोमाक थाए हार्ट पाखे गुड़ा आउ गोटे थाए यहाँ को कहती ये जगटा को आमर कार्डियक स्टोमाक कौन कहती कार्डियक स्टोमाक आगू पढ़ा ठीक अच्छे ना यहाँ है आमर अग्नाशय आउ ये जगटा है जेजुनम ये जगटा आमर क्षुद्रांतर इलियम ठीक अच्छे ये जगटा जो नली भली अच्छी यहाँ है आमर इलियम ये जगटा है बृहदंत ठीक अच्छे बृहदंतर केतटा पार्ट थाए जमीक कोलोन सिकम एगुड़ाक यहाँ है मलाशय यहाँ है मलद्वार यहाँ मलाशय यहाँ मलद्वार ये जगटा मोर जो अच्छी ग्रहणी आड़ा मध्यछदा यहाँ मध्यछदा माने ये जो एति पार्ट ठीक अच्छे ना आमर गोटे पार्ट क्रिएट करुच्ची मध्यछदा दिभाग विभक्त करुच्ची ठीक अच्छे ना यकृत जोटा को कहती आम शरीर सब बड़ सर्वबृहत ग्रंथि ठीक अच्छे ना सर्वबृहत ग्रंथि सब बड़ ग्रंथि आमर यहाँ ठीक अच्छे तो यही जगटा को यहाँ भर्मिफर्म आपेंडिक्स यहाँ है गोटे अवशेषांग यहाँ है कौन ना गोटे आपेंडिक्स यहाँ मुझे आगू कह डिटेल रे गोटे अवशेषांग ठीक अच्छे ना तो ये आमर जो अच्छी तो यही डायग्राम टाक टे भल देखी दियो तो ओवराली तुम गोटे आइडिया पलि आसो कौटी आमर को अंग अच्छी ठीक अच्छे यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं जाओ भलरे देखीदेव तो नेक्स्ट पढ़ा पाकनली कौन पाकनली ना पाकनली पार्टी आरंभ हो मलद्वार में शेष होमर कौन पाकनलीटा पार्टी आरंभ हो मलद्वार शेष होइठू आरंभ हो शेष हो ठीक अच्छे ना आम पाकनलीटा कौट आरंभ हो देख पाकनलीटा आमर यू आरंभ हो शेष हो मलद्वार ये ठीक अच्छे तापर गठन और कार्य अनुसार यह विभिन्न अनुसार भाग करमती कौन कौन ना पाटी मुखगयर ग्रसनी ग्रासनली पाकस्थली क्षुद्रांत बृहदंत मलाशय और मलद्वार एगुड़ाक विषय में आम डिटेल पढ़ा पाटी कौन मुखगयर कौन ग्रसनी ग्रासनली पाकस्थली क्षुद्रांत बृहदंत मलाशय और मलद्वार एगुड़ा विषय में डिटेल पढ़ा
ପାକସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ପରି। କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ପରି। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ପାକନଳୀ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ପରି, ସାଇକେଲର ଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଥିବ ସେଇ ଟ୍ୟୁବ୍ ପରି। ଏହାର କାନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତୁଳ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଲ ବର୍ତ୍ତୁଳ, ଚକ୍ରାକୃତି ପେଶୀ ଓ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ବିସ୍କୃତ ଓ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ପାକନଳୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ନା ପାକନଳୀ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ପରି, ଏହାର କାନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତୁଳ, ଚକ୍ରାକୃତି ପେଶୀ ଓ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ବିସ୍କୃତ ବା ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରସନୀରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଉ ସେ ଗ୍ରସନୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଯାଇଥାଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପେଶୀ, ଆମେ ଯେଉଁ କେଉଁ ପେଶୀ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପାକନଳୀରେ ଯେଉଁ ପେଶୀ ଅଛି କହିଲେ ଲମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ପରି, କାନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତୁଳ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେଶୀଟା ଆମର ସଂକୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଉଛି ରିଲାକ୍ସ ହେଉଛି, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଉଛି ରିଲାକ୍ସ ହେଉଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ଖାଦ୍ୟଟା ଗ୍ରସନୀରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ପାକନଳୀର ଏହି ଚଳନକୁ ପୁରଃସରଣ ବା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ବା ପୁରଃସରଣ। ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ବା ପୁରଃସରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ପାକନଳୀ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଟ୍ୟୁବ୍ ପରି, ଏହାର କାନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତୁଳ, ଚକ୍ରାକୃତି ପେଶୀ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ବିସ୍କୃତ ବା ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରସନୀରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରସନୀରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ବା ପୁରଃସରଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ବା ପୁରଃସରଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ପାଟି ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ଏଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦେବା। ପାଟିକୁ ଘେରି ରହିଛି ଉପର ଓ ତଳ ଓଠ, ଆମର ମାମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଉପର ଓଠ, ଏଇଟା ଆମର ତଳ ଓଠ ଘେରି ରହିଛି। ପାଟି ଭିତରକୁ ରହିଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ପାଟି ଭିତରେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ? ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଦୁଇ କଡ଼ ରହିଛି ଗାଲ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗାଲ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗାଲ। ତଳେ ଜିଭ ବା ଜିଭ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜିଭ। ଉପର ଅଂଶରେ ତାଳୁ, ଏ ଯେଉଁ ଉପର ଅଂଶଟା ଅଛି ଏମିତି ଲଗ ସମସ୍ତେ ଜିଭରେ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟଚ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ ସେଇଟା ହେଲା ତାଳୁ। ଓ ଦୁଇ ମାଢ଼ିରେ ଦାନ୍ତ, ଆମର ଦୁଇ ମାଢ଼ିରେ ଦାନ୍ତ ଅଛି। ଦାନ୍ତ କ'ଣ? ମଣିଷର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଢ଼ିରେ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଉଠେ। ଆମର ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଉଠେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ୍ତ ଉଠେ ଯେଉଁଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତ ଉଠେ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ମୁଁ କହିଲି, ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତ ଉଠେ। 6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ଉଠେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ୍ତ ଆମର ଉଠେ। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ତଳ ଓ ଉପର ମାଢ଼ିରେ 32ଟି ଦାନ୍ତ ଲେଖାଏଁ ଥାଏ। ତଳ ଆଉ ଉପରେ 32ଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଟୋଟାଲ 32ଟି ଦାନ୍ତ। ତଳେ 16ଟା, ଉପରେ 16ଟା, ଓକେ, 16ଟି ଲେଖାଏଁ ଦାନ୍ତ ଅଛି। ତଳେ 16ଟା, ଉପରେ 16ଟା। ସେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଅଛି ତାର କାମ କ'ଣ ଦେଖ। ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ କାଟି ଦେଉଛି, ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଛିଣ୍ଡଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ଆମର ଆଗରେ ଅଛି 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ। 2ଟି ଛେଦକ ଦାନ୍ତ ବା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଚିକେନ ମଟନ ଯଦି ସପୋଜ ଖାଇବା ସେଗୁଡ଼ାକ ଛିଣ୍ଡେଇବା କେମିତି, ସେଇଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦାନ୍ତ ଆମର କୋଉଟା, ଛେଦକ ବା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ। ସେ 2ଟା ଦାନ୍ତ ହିଁ ଆମର ଛିଣ୍ଡଉଛି। 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରେ, ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନାରେ ପରିଣତ କରେ, ଆମର ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ଓ 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦିଏ। ଆମର ଯେମିତି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଟିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେ ଇଜିଲି ଆମର ହଜମଟା ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଟିରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ହଜମ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଜିହ୍ୱା ବା ଜିଭ, ଟଙ୍ଗ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖଟା, ମିଠା, ପିତା, ଲୁଣିଆ ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ପାଇଁ ଜିହ୍ୱାରେ 3 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳା ରହିଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା 3 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ରହିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି ନା ଖଟା, ମିଠା, ପିତା, ଲୁଣିଆ, କଷା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଆମର 3 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛି କିଏ ନା ଜିଭ, ଆଉ ଆମକୁ କଥା କହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛି ଆମର ଜିଭ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଗ୍ରସନୀ ଓ ଗ୍ରାସନଳୀ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଗ୍ରସନୀ ଓ ଗ୍ରାସନଳୀ। ନାସାପଥ ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମିଶି ଗ୍ରସନୀ ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେଖ ଆମର ନାସାପଥ, ଆମେ ଏପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ଏଇଟା, ଓ ଆମର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛେ ଏଇ ପଥଟା, ଏଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି କ'ଣ ଗ୍ରାସନଳୀ। ଏହା ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶ୍ୱାସ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପଥ।
ଏଇଟା କ'ଣ ଉଭୟ ଆମର ଦେଖ ଆମର ଉଭୟ ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଥ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କମନ୍ ୱେ, କମନ୍ ପାଥ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କମନ୍ ପାଥ୍, ସାଧାରଣ ପଥ। ଏହାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର। ଦେଖ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି। କୋଉଟା ସେ ଦ୍ୱାର ନା ଦେଖ ୱେଟ୍, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଦୁଇଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ସେଇଟା ଏ ଦ୍ୱାରରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଇଟା ଏ ଦ୍ୱାରରେ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଖୋଲିଛି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଆମର ଖୋଲିଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ, ଦେଖ ଏଇଟା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ଖୋଲିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଖୋଲିଛି। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେଟ୍ କହନ୍ତି ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଅଛି ଏ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ଆମର କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗଲେଟ୍, ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେଟ୍ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଦ୍ୱାରଟା ଅଛି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେବାକୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଗ୍ଲଟିସ୍। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ଗଲେଟ୍ କହନ୍ତି, ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଗ୍ଲଟିସ୍। ବୁଝିଲ, ମନେ ରଖିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଏଣ୍ଟ କେବଳ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ରହିଛି ଏକ ତରୁଣାସ୍ଥିର ପ୍ଲେଟ୍, ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଅଧିଜିବା ବା ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ କହନ୍ତି। କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ତରୁଣାସ୍ଥିର ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ତରୁଣାସ୍ଥିର ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଯେହେତୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟଟା ଆମର ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଅଧିଜିବା ବା ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍। ୟାର ଭୂମିକା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ନଥିଲେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ର ଭୂମିକା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ନାହିଁ, এই জায়গাটা, ହଁ ବାସ୍ এই ଜାଗାଟା ହେଲା ଆମର ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍। ବୁଝିଲ, এই ଜାଗାଟା ଆମର ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍, এটা ଆମର ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିଆ ସମୟରେ ଅଧିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିଆ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମର ଅଧିଯିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଯେଉଁ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଖାଦ୍ୟଟା କେବଳ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାସନଳୀ ବେକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାସନଳୀଟା ବେକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାକୁ ଭେଦ କରି ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଖୋଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା କହିଥିଲି ମୁଁ, ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ କରିଛି ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଖୋଲିଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଗ୍ରସନୀ ଓ ଗ୍ରାସନଳୀ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପାକସ୍ଥଳୀ ପଢ଼ିବା। ପାକସ୍ଥଳୀ କ'ଣ? ପାକସ୍ଥଳୀ ଉଦର ଗହ୍ୱରର ବାମ ପଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। କ'ଣ ନା ଉଦର ଗହ୍ୱରର ବାମ ପଟେ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ପାକସ୍ଥଳୀ କୋଉଠି ରହିଛି ନା ଉଦର ଗହ୍ୱରର ବାମ ପଟେ। ଏହାର ଉପର ଭାଗ ଚଉଡ଼ା ଓ ତଳ ଭାଗ କମ୍ ଓସାରିଆ। ବୁଝିଲ, ଉପର ଭାଗଟା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ଭାଗଟା, ଏଇ ଉପର ଭାଗଟା ଚଉଡ଼ା ଅଛି ଓ ତଳ ଭାଗଟା ଏଇଟା କମ୍ ଚଉଡ଼ା। ବୁଝିଲ, ଏଇଟା କମ୍ ଚଉଡ଼ା। ଉପର ଅଂଶ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବାକୁ, ଦେଖ ଏଇଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଆମର ହାର୍ଟ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବାକୁ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। କ'ଣ କହନ୍ତି? କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ଆଉ ଏଇଟା ତଳ ଭାଗରେ ଥିବାରୁ ଏଇଟା କହନ୍ତି ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। କ'ଣ ଏଇଟା କହନ୍ତି? ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ଦେଖ ଉପର ଅଂଶ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏଇ ଭାଗକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କହନ୍ତି ହେଲା, ଓ ତଳ ଭାଗକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କହନ୍ତି। ତଳ ଭାଗ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ଉପର ଭାଗ କହନ୍ତି କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଶେଷରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରର ମାଂସପେଶୀ ବା ଅବରୋଧକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର କୁହାଯାଏ। କୋଉଟା ମୁଦ୍ରିକା ଭଳିଆ ଅଛି? ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଦି ଭଳିଆ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରିକା ଭଳିଆ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର। ଏଇଟା ଆମର କୋଉଠି ଥାଏ? ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଶେଷରେ ମୁଦ୍ରିକା ଭଳିଆ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। এই ଜାଗାଟା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, এই ଜାଗାଟାକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କହନ୍ତି। ଏହାର ସଂକୋଚନ ଓ ଉନ୍ମୋଚନ ଫଳରେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହାର ବି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସଂକୋଚନ ଉନ୍ମୋଚନ ହୁଏ, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ ହୁଏ, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହୁଏ ରିଲାକ୍ସ ହୁଏ, ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଯୋଉଟା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଭିତରକୁ, ଦେଖ ଏଇଟା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଭିତରକୁ ଏମିତି ଚାଲିଯିବ। ବୁଝିଲ, ତ ଏଗୁଡ଼ାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଉଥାଅ, ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ବି ରଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଓ ବୃହଦାନ୍ତ। କ'ଣ
ନା ଦେଖ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପାକସ୍ଥଳୀ ଠାରୁ ବୃହଦାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଆମର ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏମିତି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ଠାରୁ ଲମ୍ବିଛି କ'ଣ ନା ବୃହଦାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟ। ପଢିବା ଗୁଡା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ। ଏହା ଗ୍ରହଣୀ, ଜେଜୁନାମ ଓ ଇଲିୟମକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନା ଗ୍ରହଣୀ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗ୍ରହଣୀ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଡିଟେଲରେ ଦେଖୁଛି, ଠିକ ଅଛି ୱେଟ୍। ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରହଣୀ, ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରହଣୀ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜେଜୁନମ, କୋଉଟା ଆମର ଜେଜୁନମ ନା ଏଇଟା ଆମର ଜେଜୁନମ, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମର ଜେଜୁନମ କହନ୍ତି। ଆଉ ଇଲିୟମ କୋଉଟା ନା ଆମର ଏଇଟା, ଏଇ ଜାଗା ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି ଅଛି ଏଗୁଡାକ ଆମର ଇଲିୟମ, ଠିକ ଅଛି ନା। ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ଲମ୍ବା 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 ଟ୍ୟୁବ ଭଳି ଅଛି ଏଗୁଡାକ ହେଲା ଆମର ଇଲିୟମ। ଦେଖ ସେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଠି ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାଟା କୁହନ୍ତି ଆମର ଜେଜୁନମ, ଠିକ ଅଛି। ଜେଜୁନମ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନା ଜେଜୁନମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲିୟମ ଓଡି, ଏଇ ଟାଇପର ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇଲିୟମ। ଆଉ ଗ୍ରହଣୀ କୋଉଟା ନା ଗ୍ରହଣୀ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରହଣୀ, ବୁଝିଲ। ଗ୍ରହଣୀ, ଜେଜୁନମ ଆଉ ଇଲିୟମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ବୃହଦାନ୍ତ। କ'ଣ ବୃହଦାନ୍ତ ନା ବୃହଦାନ୍ତ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶ। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶ ହଉଛି ବୃହଦାନ୍ତ, ବୁଝିଲ। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶ ହଉଛି ବୃହଦାନ୍ତ ଏବଂ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବୃହଦାନ୍ତ ବି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ମନେ ରଖ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, 3ଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରହଣୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜେଜୁନମ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲିୟମ। ବୃହଦାନ୍ତ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶ, ଏଇଟା ବି 3ଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ସିକମ, କୋଲୋନ ଆଉ ମଳାଶୟ। କୋଉଟା ସିକମ, କୋଉଟା କୋଲୋନ, କୋଉଟା ମଳାଶୟ ଦେଖ। এই জায়গাটা ହେଲା ଆମର ସିକମ, ବୁଝିଲ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବୃହଦାନ୍ତ। ବୃହଦାନ୍ତ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା, ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ହେଲା ଆମର ବୃହଦାନ୍ତ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବୃହଦାନ୍ତ। ତ ଏଇଟା ବୃହଦାନ୍ତର ସିକମଟା କୋଉଟା ନା ଏଇଟା, ଏ ପାର୍ଟଟା ହେଲା ଆମର ସିକମ। ଆଉ କୋଉଟା ନା କୋଲୋନ, ତା ଉପର ପାର୍ଟଟା, ଏ ପାର୍ଟଟା ଆମର କୋଲୋନ, ବୁଝିଲ। ସରି ଏ ପାର୍ଟଟା ଆମର କୋଲୋନ, ବୁଝିଲ। ଆଉ କ'ଣ ନା ମଳାଶୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମଳାଶୟ କୋଉଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମଳାଶୟ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମଳାଶୟ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମଳଦ୍ୱାର, ଯୋଉପଟେ ଆମର ମଳ ତ୍ୟାଗ ଆମେ କରୁଛେ, ଠିକ ଅଛି ଗ୍ରେଟ୍। ଦେଖ ମୁଁ ସେ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ତମକୁ ଦେଖୁଛି। ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା ସିକମ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ସିକମ। ସିକମ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା ହେଲା ସିକମ, ବୁଝିଲ। ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା ଆମର ସିକମ। ଆଉ କୋଲୋନ, କୋଲୋନ କୋଉଟା ନା ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା ଆମର କୋଲୋନ। ସିକମର ଜଷ୍ଟ ଉପରେ କୋଲୋନ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ମଳାଶୟ। ମଳାଶୟ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାଟା ଯୋଉଠି ଆମର ମଳ ଯାକ ଆସିକି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମଳାଶୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଇଲିୟମ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଇଲିୟମ। ଇଲିୟମର ଶେଷ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା ଦେଖ ୱେଟ୍। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଇଲିୟମ ଏଇଟା, ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା ଇଲିୟମ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ବୃହଦାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ସିକମ, ଏଇଟା ହେଲା ସିକମ। ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ନାମକ ଗୋଟେ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ରହିଛି, କହିଥିଲି ମୁଁ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସିକମ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ସିକମ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇଲିୟମ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ କୋଉଟା ନା ଇଲିୟମ, ବୃହଦାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ କୋଉଟା ନା ସିକମ। ତ ଏଇଟାର ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ଗୋଟେ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ଯୋଉ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ କେଞ୍ଚୁଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ହଁ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର, ଦେଖ ମୁଁ କାଟୁଛି ସବୁ ଯାକ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସିକମ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇଲିୟମ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗର ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ଭର୍ମିଫର୍ମ, ଏଇଟା ହେଲା ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ, ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। ଏଟାକୁ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ କହନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ କହନ୍ତି? ବିକଜ ହଁ ଆମେ ୟାର ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବା। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ୟା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଆଉ ଏଇଟା ସତ ବି, ଏବେ ବି ଆମେ ୟା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ୟାର କାମ କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଆମ ଯୋଉ ଶରୀରରେ କେତେଟା ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କେତେଟା ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ରଖିଥାଏ। ବିକଜ ଅଫ୍ ଦେଖ ସପୋଜ ଆମକୁ ଡାଇରିଆ ହେଇଗଲା, ତ ସେ ଡାଇରିଆ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖେ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ, ଠିକ ଅଛି ନା। ଆମର ଯୋଉ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବି ବଢେଇବାରେ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଠିକ ଅଛି ନା। ତ ଏଗୁଡାକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। ବଟ୍ ଆର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ୟାର ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ୟା ବିନା ସପୋଜ ଏଗୁଡାକ ଆମ ଦେହରେ ନଥିଲେ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା,
ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्लास आम पढ़ा पाकग्रंथि कौन। आज क्लास एति थाऊ आउ जो गुड़ाक मुझे पढ़ेली कंप्लीट डिटेल रे नोट बन की बारंबार रिविजन कर। ठीक अच्छे तुम भल मन रही एंड तुम परफॉर्मेंस बहुत भल रहा। तो आज मो देहटा टी खराब थिला एथिपाई अधिक पढ़ी हेलानी। नेक्स्ट क्लास रे आई होप भल पढ़ा। स्टिल क्लास टी केमती लगला समस्ते जनइब सब बुझा पड़ा ना नहीं जनइब नहले ए क्लास टी नेक्स्ट पुणी मु करबी बुझल। ए क्लास टी पुणी मु नेक्स्ट लेक्चर रे नेक्स्ट क्लास रे सारिबी। थैंक यू।